Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is, can you take the narrow road to heaven? Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's topic is based on St. Luke's Gospel, chapter 13, verses 22 to 30. Verse 24 says, "Strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able." St. Luke's Gospel, chapter 13, verses 20 and 21, we see that Jesus compares the kingdom of God to leaven, which a woman took and hid in 3 pecks of flour until it was all leavened. Without that little bit of leaven, the whole flour will stay unleavened, and it is not suitable for making bread. Once the leaven is mixed with the flour and covered for a while, it becomes suitable to make bread. If it is not covered for a certain period of time, it is hard for the flour to get leavened. When the flour and the leaven are covered for a while, it is like taking a narrow road. If we have a spiritual life with a close relationship with God, it is easier to enter the kingdom of God. If we are leading a worldly life away from God, it is harder to enter the kingdom of God. While Jesus was teaching in different villages and cities, someone asked him if only a few people would be saved. Then Jesus said in verse 24, "Strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able." Verse 25, "Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, 'Lord, open to us,' then he will answer and say to you, 'I do not know where you are from.'" Verse 26, "Then you will begin to say, 'We ate and drank in your presence, and you taught in our streets.' 27, and he will say, 'I tell you, I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers.' 28, in that place there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being thrown out." 29, and they will come from east and west and from north and south, and will recline at the table in the kingdom of God. Verse 30, and behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. It's in Matthew's Gospel, chapter 7, verses 13 and 14. Jesus says, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." What is a narrow road? Usually people take the most popular and convenient roads when they travel. Jesus encourages us to take the narrow road to heaven. That means we should take the narrow road in terms of our spiritual life. In order to enter the kingdom of God, we have to follow the word of God throughout our life. This requires commitment, faith, and sacrifice. There are so many choices in front of us. When we make the right choices that are pleasing to God, even though it is hard, it is like going through a narrow road, which is not easy or convenient. We may have to avoid the luxurious, easygoing, pleasing, and comfortable ways of life to get our reward in the kingdom of God. It may not be easy for many people. What are some narrow roads in our life? 1. When we keep away from worldly pleasures. Eating too much, drinking alcohol,
too much merrymaking, spending too much money on luxuries, etc., will reduce our interest in spiritual matters. Doing these things is like taking a wide road in our life, which will hinder our entrance to heaven. Those who keep away from these things have the chance to take the narrow road to heaven. In 1 John chapter 2, verses 15 to 17, it says, "Do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. The world is passing away, and also its lust, but the one who does the will of God lives forever." 2. When we face severe financial struggles, we take a narrow road. When we don't have enough money to survive, we have to struggle hard to make both ends meet. If we hold on to God and try to be righteous in everything, God will help us little by little in every step of our life. When that period is over, we will find ourselves trained as a simple and humble person. I have experienced that in my life. After going through severe financial struggles in my American life, I became closer to God. I lost my interest in living a lavish life, and I started helping the poor more. 3. When we help the poor and the needy, we go through a narrow road. When we are kind to the poor and the needy and help them by cutting our own expenses, we travel through the narrow road to heaven. In the book of Sirach, chapter 3, verse 30, it says, "Water quenches a flaming fire, and alms atone for sins." 4. When we face problems in our married life, we go through a narrow road. When a husband or wife gives serious problems to the life partner, it is not easy to deal with it initially, especially if you have children. The pain a spouse has to go through when the partner does not love or support but gives only hard time is terrible. If you still determine to hold on to your values and gives the right care to the spouse and children, God will bless you for choosing the narrow road to heaven. I know several people who go through this. The tears of a parent will turn out to be the blessing of the children. 5. When we face our struggles and trials without complaints, we go through a narrow road. When we face trials in our life, some people complain too much, blame others, and lose faith in God. Some people wait patiently, just like a person taking a narrow road. God's ears are open to our cries. He will answer us and strengthen us in our difficulties when we call upon Him. It is my experience too. It's in Matthew's Gospel, chapter 16, verse 24, Jesus says, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." 6. When God disciplines us, it is like taking a narrow road. God disciplines those whom He loves. We may have to face hardships and trials more than ever when God disciplines us. It will be a really narrow road to go through, but God gives some promises too. In Proverbs chapter 3, verses 11 and 12, it says, "My son, do not reject the discipline of the Lord or loathe his reproof. For whom the Lord loves, He reproves, even as a father corrects a son in whom he delights." In Hebrews chapter 12, verse 11, it says, "All discipline for the moment seems not joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness." Then let's see what are the things that help us to follow the narrow road. 1. Through faith. When we face challenges in our life, our belief in Jesus Christ will guide and strengthen us.
Faith is an active trust in God's promises. With unwavering faith, we can overcome obstacles and temptations on our narrow path. So it is important to focus on our ultimate goal to be with our Heavenly Father. In 1 Timothy chapter 6, verse 12, Paul says, "Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life for which you are called, and you made the good confession in the presence of many witnesses." So in Mark's Gospel, chapter 9, verse 23, it says, "Everything is possible for one who believes." Proverbs chapter 3, verses 5 and 6 says, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight." Next, by living righteously. By living righteously, we can demonstrate our love for God and others. When we live righteously, we are taking a narrow road, but we will bring light to the world around us. St. Matthew's Gospel, chapter 25, verse 46 says, "The righteous will get into eternal life." Next, through our powerful prayer. Our powerful prayer helps us to communicate openly with God, share our concerns, seek guidance, strengthen others, and give thanks for blessings. Prayer gives us strength and refuge. 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18 says, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Philippians chapter 4, verses 6 to 7 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Next, by seeking guidance and wisdom from God. In your journey to heaven, we should continuously seek guidance and wisdom from God. God will generously give wisdom to those who seek for it. The wisdom given by God will positively influence our actions and decisions. Know that we are not alone in our journey to heaven. James chapter 1, verse 5 says, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Psalms 32 verse 8 says, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you." Isaiah chapter 30 verse 21 says, "Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, 'This is the way, walk in it.'" Lastly, by increasing fellowship, we can uplift one another through prayer. The Bible encourages us to connect with fellow believers, lifting each other up and sharing in the joys and challenges we face. It is important that we inspire and motivate others in our journey towards heaven. We may find people around us who suffer from severe issues and even lose strength and faith in God. By sharing our sorrows, experiences, and faith, we can strengthen them. We can motivate them and save their souls. James chapter 5, verse 16 says, "Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed." The prayer of a righteous person is powerful and effective. In conclusion, no matter how many narrow roads we have to go through in our life, the ultimate victory is getting into the eternal kingdom of God. Philippians chapter 3, verse 14, Paul says, "I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." It is worth doing everything possible to enter the eternal heaven. It will lead us to perfection. St. Matthew's Gospel, chapter 5, verse 48, Jesus says, "Therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help and strengthen
everyone who calls upon your name to take the narrow road to heaven and enter the kingdom of God successfully. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം: സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടുങ്ങിയ വഴി എടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ്. 24-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു: ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടക്കുവാൻ പോരാടുവിൻ, പലരും കടക്കുവാൻ നോക്കും, കഴിയുകയില്ല താനും എന്ന്. അതിൻ്റെ 20ഉം 21ഉം വചനങ്ങളിൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യത്തെ പുളിച്ച മാവിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ ആ പുളിച്ച മാവെടുത്ത് 3 പറ മാവിൽ കുഴച്ച് അത് പുളിക്കുന്നതുവരെ അടച്ചു വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് അത് മൊത്തമായും പുളിച്ച് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആയി മാറി. എന്നാൽ അത് അടച്ചു വച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മാവ് പുളിക്കുകയില്ലായിരുന്നു, ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ അടച്ചിരുന്ന ആ സമയം ഏതാണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വാതിലിൽ കൂടി പോകുന്നതിന് സമമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വാതിൽ കൂടി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ മാവ് അടച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ധാരാളം ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ദൈവത്തോടൊപ്പം ഒരു നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഈസിയായിട്ട് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളൊരു ലൗകിക ജീവിതം നയിച്ചാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഈസിയായിട്ട് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. യേശു പല ഗ്രാമത്തിലും നഗരത്തിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ നടന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു അതിൻ്റെ 24-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ്: ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടക്കുവാൻ പോരാടുവിൻ, പലരും കടക്കുവാൻ നോക്കും, കഴിയുകയില്ല താനും എന്ന്. അതിൻ്റെ 25 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം: വീട്ടുടയവൻ എഴുന്നേറ്റ് കതകടച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കർത്താവെ തുറന്നു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കതകിനെ മുട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറയും. അന്നേരം നിങ്ങൾ, നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ തെരുവുകളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അവനോ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ എന്ന് പറയും. അവിടെ അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും സകല പ്രവാചകന്മാരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ പുറത്തു തള്ളിക്കളഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും തെക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും അനേകർ വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കും. മുൻപന്മാരായി തീർന്ന പിൻപന്മാരുണ്ട്, പിൻപന്മാരായി തീർന്ന മുമ്പന്മാരും ഉണ്ട്. വിശുദ്ധ സുവിശേഷം 7:13 മുതൽ 13-14 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു: ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്ത് കടക്കുവിൻ, നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽ കൂടി കടക്കുന്നവർ അനേകരുമാകുന്നു. ജീവങ്കലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവുമുള്ളത്, അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രയെന്ന്. ഇനി എന്താണ് ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വഴിയും ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള വഴിയുമാണ് നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ യേശു സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഏറ്റവും ഇടുക്കമുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനാണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് തന്നെ ജീവിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അതിന് ഒത്തിരി സമർപ്പണം, വിശ്വാസം, ത്യാഗം ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒത്തിരി ചോയ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് ചോയ്സ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ചോയ്സ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് വളരെ ഹാർഡായ വഴിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് സൗകര്യപ്രദമായ വഴി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഭിക്ഷമായ ജീവിതം, ആർഭാടമായ ജീവിതം, സുഖകരമായ ജീവിതം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
തുടരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. അങ്ങനെ തുടർന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം നമ്മൾ അവകാശമാക്കിയില്ല. എന്നാൽ പലർക്കും അതേ സാധിക്കുള്ളൂ. അവർ സ്വർഗരാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സുഖലോലുപത മതിയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണ്. അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചില ഇടുങ്ങിയ വഴികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട്, നമ്മൾ ലൗകിക അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അമിതമായ മദ്യപാനം, ഒത്തിരി തിന്നുകുടിച്ച് ആനന്ദിക്കുക, സുഖലോലുപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പണം മുടക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ ഒരു വലിയ വിസ്താരമുള്ള വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു മാറി നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫ് നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. 1 യോഹന്നാൻ 2:15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത്. ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഇല്ല. ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല, ലോകത്തിൽ നിന്നത്രേ ആകുന്നു. ലോകവും അതിന്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു. 2, നമ്മൾ കഠിനമായ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പണം വേണ്ടത്ര നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടിയാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ആ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നീതിയോടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും പടിപടിയായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും. ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിയാൽ വളരെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിലേക്കും എളിമയിലേക്കും വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ലൈഫ് തുടങ്ങിയ സമയത്തും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും സുഖലോലുപതയോട് താല്പര്യമില്ലാതെ വരികയും പാവപ്പെട്ടവരോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നുകയും അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുകയും ആണ് ഉണ്ടായത്. മൂന്നാമതായിട്ട്, നമ്മൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെയും ഒന്നുമില്ലാത്തവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതിന് സമമാണ്. നമ്മുടെ തന്നെ ചെലവുകൾ ചുരുക്കിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി പോകുന്ന അനുഭൂതിയാണ്. സിറാക്കിന്റെ പുസ്തകം 3:30 പറയുന്നു, ജലം ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയെ കെടുത്തുന്ന പോലെ ദാനധർമ്മം പാപത്തിന് പരിഹാരമാണ് എന്നും. 4, നമ്മൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതിന് സമമാണ്. 2 പേരിൽ ഒരാൾ, അതായത് ഒരു ജീവിത പങ്കാളി സ്നേഹമില്ലാതെയും കരുതലില്ലാതെയും തോന്നിവാസം ജീവിക്കുകയും മക്കളെയും ഒന്നും കരുതാതെയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ മറ്റേ ജീവിത പങ്കാളി അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്താണെന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കുക. മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഹസ്ബൻഡിനെയും മക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ദുഃഖം അറിയിക്കാതെ ജീവിതത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതിന് സമമാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അവരുടെ കണ്ണുനീരും അവരുടെ ആ ആത്മാർത്ഥമായ ജീവിതവും തലമുറകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. 5, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും പരീക്ഷണങ്ങളും തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതിന് സമമാണ്. എന്നാൽ അനേകർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരാതി പറയുകയും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ദൈവവിശ്വാസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം മൗനമായിട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതിന് സമമാണ്. ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിളിക്ക് ദൈവം ചെവി തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ്.
ആ ദൈവം നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യും. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷം 16:24 ഒരുത്തൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. ആറാമതായിട്ട്, ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷണപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ പല കഷ്ടപ്പാടുകളും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കടത്തിവിടും. നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കടത്തിവിടുന്ന സമയങ്ങളാണ് അത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇടുങ്ങിയ വഴി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:11-12 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, മകനെ, യഹോവയുടെ ശിക്ഷയെ നിരസിക്കരുത്, അവന്റെ ശാസനയെങ്കിൽ മുഷികയും അരുത്. അപ്പൻ ഇഷ്ടപുത്രനോട് ചെയ്യുന്ന പോലെ യഹോവ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12:11 പറയുന്നു, ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാല സന്തോഷകരമല്ല, ദുഃഖകരമത്രേ എന്ന് തോന്നും. പിന്നത്തേതിലോ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം ലഭിക്കും. ഇനി ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടെ പോവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ്. ആ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും പരീക്ഷണങ്ങളെയും നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വാതിലിൽ കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വളരെയധികം അത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ സ്വർഗീയ പിതാവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അന്തിമമായിട്ടും ജീവിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം ശക്തി തരും. 1 തിമോത്തി 6:12 പറയുന്നു, വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക, നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക, അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ടു അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ നല്ല സ്വീകാരം കഴിച്ചുവല്ലോ എന്ന്. മർക്കോസിന് സുവിശേഷം 9:23 പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയുമെന്ന്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5-6 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക, സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്, നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും എന്ന്. അടുത്ത്, നീതിയോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ എളുപ്പമാകും. അപ്പോൾ നീതിയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹവുമാണ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നമ്മൾ വിജയപ്രദമായിട്ട് നീങ്ങുകയും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രകാശമായി മാറുകയും ചെയ്യും. മത്തായി സുവിശേഷം 25:46 പറയുന്നു, നീതിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ സ്വർഗരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കുമെന്ന്. അടുത്തതായിട്ട്, ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കുവാൻ നമ്മളെ വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മുടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ കൺസേണുകളും ദൈവത്തോട് പറയും, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ അതുവഴി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊരു ശക്തിയും കോട്ടയുമായി മാറും. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 5:16-18 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവേഷ്ടമെന്ന്. ഫിലിപ്പീൻസ് 4:6-7 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കാക്കും എന്ന്. അടുത്തതായിട്ട്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശവും ജ്ഞാനവും നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി പോയാലും ദൈവം നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി ജ്ഞാനത്തെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തീരുമാനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെതുപോലെയായി മാറും.
നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ സ്വർഗീയ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ദൈവം നമ്മോടുകൂടി എപ്പോഴുമുണ്ട്. യാക്കോബിൻ ലേഖനം 1:5 പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തരും ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ പലിശിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കുമെന്ന്. സങ്കീർത്തനം 32:8 പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും, ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും. ഐസയ 30:21 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ വഴി ഇതാകുന്നു, ഇതിൽ നടന്നുകൊള്ളുവിൻ എന്നൊരു വാക്ക് പിറകിൽ നിന്ന് കേൾക്കും എന്ന്. അവസാനമായി, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി ശക്തമായി നടന്നു നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും. അന്യോന്യം നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. സുവിശേഷം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. മറ്റ് വിശ്വാസികളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ ചേരുക, അന്യോന്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അന്യോന്യം നമ്മളുടെ പ്രയാസങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുക, വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സ്വർഗയാത്രയിൽ പ്രചോദനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ചുറ്റും സഹിക്കുന്ന പലരും കാണും, അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ ആത്മാവിനെ തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കും. യാക്കോബിൻ ലേഖനം 5:16 പറയുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, നീതിമാന്റെ സത്യയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഇടുങ്ങിയ വഴി എത്ര ഇടുങ്ങിയതായാലും നമ്മളുടെ അന്തിമ വിജയം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫിലിപ്പീൻസ് 3:14 പൗലോസ് പറയുന്നു, ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ ബിരുദനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ എത്ര കഷ്ടപ്പാട് ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ സ്വർഗരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏതിടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി പോകേണ്ടി വന്നാലും അത് വർത്ത് ആണ് എന്നാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മളും നീങ്ങും. വിശ്രമത്താഴ് സുവിശേഷം 5:48 യേശു പറയുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവിൻ എന്ന്. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്തായ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.